uh, today also look at the last 1 year, uh, the functioning of the police department during last 1 year. So we would also like to present before the media and through the media to the state of Andhra Pradesh, the citizens of state of Andhra Pradesh, the performance of police in the last 1 year. It has been a very challenging year. మన అందరికీ తెలుసు ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా ఈ కోవిడ్ వలన there has been a great challenge before the police department, along with, of course, all the other government agencies being on the front runners as part of the COVID warriors. We also lost quite a few of our police personnel during this COVID times. Many of our colleagues have made the ultimate sacrifice, and we have also learned a lot of lessons out of this experience, and today we are better poised. So friends, we shall give you an overview about all the performance. I'll start with the highlights. Highlights ఇచ్చిన తర్వాత మనం పీపీటీ డీటెయిల్స్కు వెళ్దాం మనం. So as part of the highlights, at the outset, if you look at the total number of cognizable crimes as compared to previous years, there has been a 3% increase in the total volume of cognizable crimes. Now, the karanam, there are many reasons. We will be having a look at that. And primarily out of this, out of the 127,127 FIRs pertaining to cognizable offences, as many as 45,440 FIR, that is 36%, is as a result of our outreach programs. అంటే వేరియస్ అవుట్రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మీరు అందరికీ తెలుసు. ఈ స్పందన కానీ ఆర్ ఈ మన దిశ యాప్ కానీ లేకపోతే ఈ సైబర్ మిత్ర కాల్ సెంటర్స్ కానీ. So by these various outreach programs, access to the police has also really increased. అంటే ఈరోజు ఒక సామాన్య వ్యక్తి, మహిళ కానీ పిల్లలు కానీ వాళ్ళు కూడా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర వెళ్ళి ఒక కేస్ కట్టుకోవచ్చు, కంప్లైంట్ ఇచ్చి వాళ్ళు కేసు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ a significant representation. That is 36% of the cognizable cases that has been registered during the year are as a result of the outreach programs. గతంలో ఇలాంటి వ్యవస్థ, గతంలో ఇలాంటి ఏర్పాటు లేదు. సో ఈ ఏర్పాటు వలన పబ్లిక్ సామాన్య ప్రజలకి ప్రత్యేకంగా it has become very convenient and with ease that they are able to come to the police, register a case. ఇంకొక వైపు పోలీస్ ఎఫిషియన్సీ గురించి చూస్తేప్పుడు one of the measures of police efficiency is the rate of cases that which has been charge sheeted. అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ చేసి చార్జ్ షీట్ చేసిన పర్సంటేజ్ చూస్తేప్పుడు కూడా మీరు లాస్ట్ 5 years నుంచి ఫిగర్స్ చూస్తేప్పుడు 85.6% 2017 నుంచి 90.2% we stand today. So this speaks about police
efficiency, police performance. Similarly, another yardstick of police performance is conviction rates. ఇప్పుడు కేసెస్ మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఛార్జ్ షీట్ చేయడము, మళ్ళీ కోర్టులో ట్రయల్ అవ్వడము, ట్రయల్ అయి దాని మీద శిక్ష పడటం. సో అలాంటిది కన్విక్షన్ డిస్పోజల్ రేట్ కూడా చూస్తేప్పుడు లాస్ట్ 5 years ఫిగర్స్ 49.4% నుంచి today it stands at 75.09%. See, these are measures or a yardstick, a national yardstick, national measure, metrics. ఇప్పుడు ఏ లెక్క పోలీస్ ఎఫిషియన్సీ గురించి లెక్క చేయాలంటే దిస్ ఇస్ టూ అగైన్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ దాట్. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ దిస్ వేరియస్ అదర్ కంప్లయన్సెస్. ఇప్పుడు సెక్షువల్ ఆఫెన్సెస్ అనుకోండి, క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్ అనుకోండి. సో అలాంటి కేసెస్ దెర్ ఈజ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ నుంచి స్పెషలైజ్డ్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ITSSO, ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ సెక్షువల్ ఆఫెన్సెస్. సో దాంట్లో కూడా చూస్తేప్పుడు today we are 92.27%, and we are amongst the top in the country, and national average is 40%. So this is also another indicator of performance of police. Now sexual offenses particularly against women and children ante mana andarki telusu, our government's priority area is women's safety, women's security, and keeping in line with that mandate, ఈ దిశా ఇనిషియేటివ్స్ గురించి మీరు అందరికీ తెలుసు. ఈ మహిళా సేఫ్టీ, మహిళా సెక్యూరిటీ ఈ స్టేట్లో, సో దానివలన కూడా ఈ మన పోలీస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇలాంటి కేసెస్లో కూడా వీఆర్ టాప్ అమాంగ్స్ ద టాప్ ఇన్ ద కంట్రీ. Okay, so this speaks about police efficiency, police performance. Now, crime against women indaga manam cheppinamu, because of the state's priority for women's safety, women's security, women empowerment in the state of Andhra Pradesh, amongst the various measures that has been put in place, various initiatives. Last 5 years figures చూస్తేప్పుడు crime against women, it used to take an average 189 to 151 cases 2017-18. Today it's only 42 days. So 42 days average time లో మనం ఛార్జ్ షీట్ వేయడం. సో అదేవిధంగా ఆ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ కాన్సెప్ట్ కూడా మీరు అందరికీ తెలుసు. 715 zero FIR has been registered so far since we initiated that zero FIR. And another feature landmark is also as many as 75 rape cases, 1061 sexual offences have been charged within 7 days. ఇప్పుడు ఆ దిశ బిల్లు, దిశ యాక్ట్లో మనం ఒక యార్డ్ స్టిక్, ఒక పారామీటర్ అని ఫిక్స్ చేశారు. అది కేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 7 days లోపల చేయాలని. సో అఫ్కోర్స్ అది ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అందరూ అనుకున్నారు దట్ ఈస్ క్వైట్ ఏ ఛాలెంజింగ్ యార్డ్ స్టిక్, బట్ వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్. As many as 75 rape cases, 1061 sexual offensive cases have been charged within 7 days. Ante ippudu kuda this is also an indicator that the police department lo alanti vyavasthalo kuda institutional mechanism tarvata capacity building pratyekanga aa disha initiative bhaganga dan valana idi oka demonstration anamata. Then
We also have 19 dedicated public prosecutors already been enrolled for the Disha program. 10 POCSO courts have been established and 12 Mahila courts. Now we are looking at 18 dedicated Mahila courts in the state. So we are working towards that. A matter kuda is pending with the AP High Court. So we will also be pursuing that, so that there will be one Mahila court dedicated for trial of cases against women. అదేవిధంగా ఈ సైబర్ బులింగ్ షీట్స్ అని 1551 ఓపెన్ చేశారు. అది కూడా సోషల్ మీడియాలో, ఇంటర్నెట్, దాంట్లో బై వేరియస్ అదర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో ఈ మహిళల్ని హ్యారస్ చేయడము, లేకపోతే ఏదో విధంగా ఇబ్బంది పెట్టడము, అలాంటివి ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ మీద నిఘా పెట్టడం by opening this cyber bullying sheets. Then we are also aware of this, the Disha app mobile download. Today it stands at 97,41,943 downloads. ఇది మన ముఖ్యమంత్రి గారు లాంచ్ చేసేటప్పుడు 1 crore డౌన్లోడ్ ఉండాలని అప్పుడు అన్నారు బై దిస్ ఇయర్ ఎండ్. అన్నప్పుడు మనం కూడా 1 crore అంటే ఒక అద్భుతమైన ఫిగర్ అని అనుకున్నాం ఆ రోజు. కానీ చూసేటప్పుడు 97,41,943 downloads have been made so far, and this is the highest, most downloaded, extensively used government app in the country. No police app has been downloaded in these numbers, and this pertains to particularly safety and security of women. So we are also very proud of the fact that we are able to provide this kind of mechanism whereby anybody, any Mahila, whether senior elderly citizen or a young girl, can access the police, and the police response would be immediate. And you are all aware of the response of police. Okay, Disha app, Disha SOS, ఒకసారి నొక్కితే ఎంత తొందరగా పోలీస్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది, కాల్ వస్తుంది, తర్వాత పోలీస్ వాళ్ళు కూడా రంగంలో దిగిపోతుంది, రెస్పాండ్ అవ్వడం. సో అలాంటి కేసెస్ అందరికీ తెలుసు, most of you, but we are very proud that we are so far 97,41,943 వరకు డౌన్లోడ్ అయింది. It is just about 3 lakhs short of 1 crore, and I'm sure that we will also reach that figure very soon. అదేవిధంగా during the year under Operation Muskan we were able to account for 34,037 children who had to be screened. They were all rescued from locations and places where they are not supposed to be there. Their whereabouts were ascertained, and they were then handed over to the parents. కౌన్సిలింగ్ చేయడము, తర్వాత కొందరు ఈ ఆర్ఫనేజెస్ అండ్ షెల్టర్ హోమ్స్లో కూడా అప్పచెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో 5,651 were girls. Now friends, I mentioned about the impact of Spandana. Now we received about 1,63,033 petitions, issues which are brought before the police during the year. 1,63,033. అంటే ఈ సమస్యలు పోలీస్ ముందు ఈ స్పందన ప్రోగ్రాం ద్వారా పోలీస్ ముందు వచ్చింది. And out of this 1,63,000, as many as 40,404
ended up in FIR, registration of FIRs. ఇది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ విషయం, మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది అంటే ఈ స్పందన ప్రోగ్రాం లేని సమయంలో మళ్ళీ స్పందన ప్రోగ్రాం వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ఒక సామాన్య ప్రజలు is able to access the police. Accessing the police is eventually access to justice. So they were able to come before the police authorities, a police station nunchi jilla adhikari leకపోతే commissioner police varaku. So this is a very significant program of the government to serve the needy in the society, to serve the vulnerable sections in the society, to serve the common man in the society, be available, be accessible to the common man in the society. This program valana. So, and please also remember that 1,63,033 విషయాలు ఇష్యూలు ప్రతి దాంట్లో ఓకే దాంట్లో 40,000 ఎఫ్ఐఆర్ కట్టినారు. మిగతా విషయాలను కూడా ప్రతి విషయం విచారిస్తారు. చాలా విషయంలో ఈ కౌన్సిలింగ్ కూడా జరుగుతుంది. సో దిస్ ఆల్సో ఎంగేజెస్ ద పోలీస్ వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. It consumes the police's time. It engages the police in this public affairs, public matters, individual as well as groups. Now, out of these petitions, as 96% is the disposal rate within 7 days. So that is the high disposal that has been given to this Spandana program. It has also, as we discussed, improved public police interface. గతంలో ఏదో సమస్యలు ఉంటే కూడా బాధలు ఉంటే కూడా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం అంటే 10 సారి ఆలోచన చేసుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు చక్కగా వెళ్ళిపోయి కంప్లైంట్ ఇవ్వడము అంటే పోలీస్ గురించి రకరకాల అభిప్రాయాలు కామన్ మ్యాన్లో ఉండేది గతంలో. అలాంటి అభిప్రాయం కూడా చాలా వరకు మారిపోయింది. Police is more accessible now. Police station doors are always open. There are reception counters at every police station. చూసారు కావచ్చు పోలీసు ప్రవర్తన భాషలు ప్రత్యేకంగా వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ గురించి. Now another redeeming aspect is స్పందన ప్రోగ్రాంలో consistently 2019 నుంచి మనం చూసినప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 52% ఆఫ్ మహిళలు, ఇది కాన్స్టెంట్ ఫీచర్ కనిపిస్తుంది. 2020-21లో కూడా ఇది 52% ఉమెన్. అంటే మహిళలే ముందుకు మహిళా బాధల గురించి మహిళా విషయాల గురించి వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్కి రావడము, ఈ స్పందన ప్రోగ్రాంలో కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడము, వాళ్ళ బాధల గురించి తెలియపరచడం. సో దట్ ఆల్సో ఇస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టువర్డ్స్ ద గవర్నమెంట్స్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ, ఉమెన్ సెక్యూరిటీ, empowerment, emancipation of women, upliftment of women in the state. And another highlight during this year is Operation Parivartana. మన అందరికీ తెలుసు ఇప్పటి వరకు we started on the 1st of November last almost 2 months కాలేదు, ఇప్పుడు అవుతుంది. That is destruction of ganja cultivation. మన అందరికీ కూడా ఇది కూడా తెలుసు. ఈ గాంజా అని కల్టివేషన్ ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో దశాబ్దిగా నడుచుకొని ఉండే విషయం ఇది. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ఇండిపెండెన్స్, ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ టైంలో కూడా అలాంటిది కనబడింది. ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు it continues to be a problem, continues to be a సమస్య. గతంలో అంటే ఈ సమస్యని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలని
అలాంటి కార్యక్రమం కూడా పోలీస్ వైపు నుంచి కావచ్చు, గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి కావచ్చు, గతంలో నెవర్ బిఫోర్ యాక్షన్ ఈసారి మనం చేసినాము. ఇది so far 7,226 acres have been destroyed during this ops పరివర్తన. గతంలో ఒకసారి 2017లో సుమారుగా 3,000 acres డిస్ట్రాయ్ చేశారని అంటున్నారు. ఆ రికార్డ్స్ పూర్తిగా మనం లేదు, కానీ ఆ సమయంలో ముఖ్యంగా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేయించినారు. అదే ఒక చరిత్రను చెప్పాలంటే దీని మీద కార్యక్రమం చేసింది. సో నెవర్ బిఫోర్ యాక్షన్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ డన్ ఆన్ డిస్ట్రాయింగ్ దిస్ గాంజా క్రాప్స్ ఇన్ ది ఏజెన్సీ ఏరియాస్. దీని గురించి మన అందరికీ తెలుసు. అన్ని రకాల ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అక్కడే, ఇంక్లూడింగ్ ఆ మావోయిస్ట్ నక్సల్ ప్రభావం ప్రాంతం ఇది. నక్సల్స్ వైపు నుంచి కూడా వాళ్ళు కూడా ఏదో పిలుపులు, స్టేట్మెంట్లు కూడా ఇచ్చారు పోలీస్ అగేన్స్ట్గా, అందరు అగేన్స్ట్గా. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఈ గాంజా కల్టివేషన్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్. సో ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ నక్సల్ థ్రెట్ ఆల్సో మన వాళ్ళు ఆ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కూడా వెళ్ళి ఇలాంటిది కార్యక్రమం చేయడము, ఇలాంటి క్రాప్స్ డిస్ట్రాయ్ చేయడము like never before. And during this year 2,762 cases have been registered, 6,792 people have been arrested, and 3,14,514 kgs of ganja has been seized, and 1,694 vehicles have been seized during this time. This is again, figures are never before, never in the history so much has been done. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ రిలేటెడ్ కేసెస్, ఈ లిక్కర్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఉంటే చూసినప్పుడు 43,293 cases have been registered. 60,868 people have been arrested. Then 20,945 vehicles have been seized. This is also unprecedented work that has been done. ప్రతి ఒక్క కేసులో మీరు ఆలోచన చేసుకోండి, కేసు రిజిస్టర్ చేయడము, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడము, ఈ అరెస్టు 60,868 అరెస్ట్ అయినారు. ప్రతి అరెస్ట్లో కూడా ఫార్మాలిటీస్, డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఫాలో చేయడం జరిగింది. నౌడేస్ పోలీస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సెన్సిటివ్ టువర్డ్స్ all the rights of every citizen. So we are also respecting the rights of citizen. The legal processes have changed. You know that many of these procedures have also changed over the years. Now we are also having the courts watching very closely, and the human rights has to be respected. Due process of law is changing processes of law also has to be respected. So you can imagine the kind of load and the burden the police has taken extra because of these special drives. So, and despite that, the performance has been as never before. అదే విధంగా మీరు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వాడటము, టెక్నాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకురావడం, ఈ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ద పోలీస్ ఫంక్షనింగ్. నౌ essentially this use of technology is to bring in some change, to bring in efficiency, to bring in transparency, bring in accountability, ultimately to offer better police services
టు ద సిటిజన్స్. సో మీరు అదే విధంగా మీరు చూస్తేప్పుడు ఏపీ కాప్ అనే మొబైల్ అప్లికేషన్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్స్. నౌ దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. ఇట్ ఈస్ బీటా వర్షన్ ఈజ్ ఆన్. వీ హ్యావ్ ది సెంట్రల్ లాకప్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఈ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఫిట్ అవుతున్నారు. అది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ 40% హెస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు 100% పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా, ప్రతి లాకప్లో కూడా, లాకప్ లోపల బయట స్టేషన్లో కూడా ఈ సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు. సో దట్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ transparency and accountability. Okay. Now, there are various other mechanisms of our, like using technology. Ipudu investigation tracking systems, indaga manam cheppinamu, a tracking system pettina valana mana performance జిల్లాలో అనుకోండి, పోలీస్ స్టేషన్లో అనుకోండి, ఎక్కడెక్కడ అటెన్షన్ ల్యాగ్ అవుతున్నారు, ల్యాగింగ్ బిహైండ్ అవుతున్నారు, స్లో డౌన్ అవుతున్నారు, అది ట్రాక్ చేసి మనం ఎప్పుడప్పుడు రిమైండ్ చేయడము, చెప్పడం, అలాంటిది ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్, ట్రాకర్స్ కూడా వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. యూజ్ ఆఫ్ GIS and GPS system, geo information, geo position system. That is again spatial intelligence, using this technology for responses, emergency response vehicles, crime mappings, alanti cheyadamu. You also know about the crime scene management vehicles, fingerprint mobile device scanners prati police station ku unnai ipudu, and it will adi kuda upgrade cheyadamu. అంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో గతంలో ఫింగర్ ప్రింట్ క్యాప్చర్ చేయడము, లేకపోతే ఫింగర్ ప్రింట్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు ఎవరినే నేరస్తుల్ని దొరికినాయి అనుకోండి, ఏదో సస్పెక్ట్ని దొరికినాయి అనుకోండి, వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ ఈ మొబైల్ డివైజెస్ ద్వారా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ మీద ఏమైనా పాత కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా, or they are wanted in earlier crimes, or etc. etc. Then we are also putting in place a mechanism called A-Police, that is digitization of the entire police department. Police station nunchi police headquarters varaku మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేపర్లెస్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తున్నారు ఇప్పుడు. త్వరలో we want to complete this. సో ఇంకా రాబోయే సంవత్సరంలో ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ అకౌంటబుల్ systems, and it will be paperless. So we want to bring the police machinery, police functioning, police administration within the department, accountability. Also using technology and making it into a digital format. Then with regards to మన టెక్నాలజీ వాడి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ గురించి మీరు అందరికీ తెలుసు. ఈ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టంలో ద వర్టికల్స్ ఆర్, as you all aware, you have the police, number one, the first interface, then you have the prosecution, then you have the courts, then you have the corrections. So that is the prisons and things. So the integration of the ICJS, including bringing the FSL కూడా ఈ ICJS సిస్టంలో ఇప్పుడు FSL రిపోర్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ డిలే ఉన్నాయి, ఎప్పుడు FSLకి పంపించినారు. సో అది కూడా ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్, ద డాటా విల్ బి అవైలబుల్ ఇంటిగ్రేటెడ్. అంటే మనం ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత చివర్లో ఆ కేసు ప్రాసిక్యూషన్, ట్రయల్, కన్విక్షన్, ఈ కేసు సంబంధించిన నేరస్తులు ఒకవేళ జైల్లో ఉన్నారంటే అండర్ ట్రయల్ అనుకోండి, లేకపోతే
he's under conviction anukondi. Pratidi ee system dwara manaku we will be aware of. And in this, once again, friends, Andhra Pradesh police is number 1 in the country. Meer andariki telusu last 1 year lo kuda ee ICGS implementation danlo kuda we stand number 1. We are very proud to say that. This once again speaks about our efficiency and our performance, which is number 1 in the country. And another example of using technology is victim compensation. Now we have put in place integration of the data, sharing of data, bringing in a platform to monitor these cases wherever there is a victim compensation involved. ఇప్పుడు ఎక్కువగా చెప్పాలంటే ఈ SC/ST కేసెస్ కానీ క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్ కానీ విక్టిమ్స్కు కాంపన్సేషన్ ఇవ్వడం కోసం ఇప్పుడు ఆటోమేటెడ్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్. ఓకే, సో దిస్ ఆల్సో హ్యాస్ లెడ్ టు వెరీ క్విక్ విక్టిమ్ కంపన్సేషన్. అంటే గతంలో లాగా ఆ కాగితం వెళ్ళాలా, రిపోర్ట్ వెళ్ళాలా, రిపోర్ట్ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి, రెవెన్యూ ఆఫీస్కి వెళ్ళడము, అక్కడి నుంచి ఎక్కడొక్కడో వెళ్తారు, మళ్ళీ చివర్లో ఆ విక్టిమ్ కాంపన్సేషన్ రావడం ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎంతమందికి ఇచ్చారు, ఎవరికి ఇవ్వాల్సిందే, పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అది లెక్కలు మొత్తం ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఒక డాష్ బోర్డ్లో వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఇంప్రూవ్స్ the victim compensation measures also. This is by use of technology. Mana prati police station law, now we are able to give about 100 Mbps connectivity. So from 512 kbps, 512 kbps was the first generation of connectivity, but ipudu prati police station 100 Mbps speed connectivity manam istunamu, because we are now going towards technology driven digital administration and digital functioning of the police. So on those lines we need to also give them connectivity, give them the bandwidth. So once you give them the bandwidth, then all the scope of your functioning also gets expanded. So we are working on that. We are also proud to say that data center upgradation cheyadamu from tier 1 to tier 3. So tier 3 standards and specifications of tier 3, we are the only police in the country who have the tier 3 data center. So we are also proud of that. And as you all know, data is very, very important, because everything is data driven now. The integration of data, analytics of data, use of data is what is very central to all our decision making, in our understanding of what prevails on the ground, and also helps us to evolve strategies and framework to respond to the issues. So that data center that we have is the tier 3, the most updated data center in the country amongst the police department. Ade vidhanga ee FSL upgradation kuda ayindi. You know that how important is forensic science laboratories in criminal justice system, because it has to be evidence based policing. Anything that police investigation has to be evidence based. So idi mukhyanga ee Disha program, Disha initiative valana today FSL capacity of the state of Andhra Pradesh state FSL, it has manpower kuda 5 times enhanced ayindi ee last 1 year lo. Cyber capacity, cyber crime capacities, cyber investigation, cyber forensics, alantidi capacity within the FSL also 5 times enhancement ayindi. Tarvata ee DNA capacity,
DNA capacity, as we are having the best tools in the country, and we have world-class tools today in as far as DNA reports are concerned. So this is also primarily because of the Disha program, and as part of the Disha initiative, to make sure that DNA report, we get it within 48 hours. There were times where we used to take months together over DNA report రావడం కోసం. ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ 7 days లోపల చేయాలంటే ఏమేమి అవసరాలు టు కంప్లీట్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ 7 days లోపల ఇది ఒకటి ముఖ్యమైన అవసరం. ఏది? DNA ఫింగర్ ప్రింట్, DNA రిపోర్ట్, DNA అనాలిసిస్. సో ఆ DNA అనాలిసిస్ 48 hours లోపల ఇవ్వడం జరుగుతున్నారు ఇప్పుడు. అండ్ ఉట్టి ఇక్కడ విజయవాడ అని కాకుండా తిరుపతి, విశాఖపట్నంలో కూడా ఈ కెపాసిటీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్. సో అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో గోన్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ MOU విత్ ద నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు గుజరాత్లో మన నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ బీన్ constituted. So we have also entered in a MOU to build our capacities. Training ichi mana forensic capacity ni kuda enhance cheyadam, investigative capacities enhance cheyadam. Inka raavana rojlo mobile teams kuda వాళ్ళ capacity build chesi evidence based policing వైపు మనం వెళ్ళిపోవడం. So that work is also an ongoing process. భాగంగా ఈ సైబర్ కవచ్ అని అది కూడా పెట్టున్నాం మనం. బేసికలీ that's a mobile. Today mobile technology, mobile phone has become the main platform for not only doing business, for education, communication, but their daily lifestyle also is driven by the mobile phones. So the whole world paradigm is also shifting. గతంలో ఇంటర్నెట్, ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్ నుంచి ఇప్పుడు అన్ని హ్యాండ్ హెల్డ్ మొబైల్ డివైసెస్ మీద దిగిపోయినారు. ఇప్పుడు పేమెంట్ కానీ, పర్చేజ్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, షాపింగ్ కానీ, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఫామ్స్ ఫిల్అప్ చేయడము, ఎగ్జామినేషన్ గురించి కానీ, లేకపోతే ఏమో కానీ మొత్తం ఈ హ్యాండ్ మొబైల్ టెక్నాలజీ దిగిపోయినారు. సో ద హోల్ వరల్డ్ ఈస్ గ్రావిటేటింగ్ టువర్డ్స్ మొబైల్ టెక్నాలజీ. ప్రతి whatever technology, whatever programs that prevails elsewhere in all the domain of internet or digital domain converges in the mobile phone. Everything converges in mobile phone. Okay? The life of an individual today is, like centering around, revolving around mobile phone. And particularly in this mobile phone, ఇప్పుడు నేరాలు కూడా మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కూడా అవ్వటము. ఇంకా రాబోయే రోజులు కూడా ఈ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా మనం మొబైల్ ఫోన్నే మనం సేవ్ చేయడము, సెక్యూర్ చేయడము. బికాస్ దిస్ ఈస్ ద కీ టు మెనీ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. సో దాంట్లో ఈ సైబర్ కవచ్ అని ఇది ప్రొవిజన్ కూడా చేయడము. ముఖ్యంగా టు స్టార్ట్ విత్ వీఆర్ డూయింగ్ మహిళలు, గర్ల్స్, వాళ్ళ ఫోను దానిలో ఏదో మాల్వేర్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏదో విధంగా కాంప్రమైజ్ అయిపోయినారా, ర్యాన్సమ్వేర్ కానీ, మాల్వేర్ కానీ, లేకపోతే ఏదో ఫోన్ కాంప్రమైజ్ అయినారా అని వాళ్ళకు ఈ సైబర్ కవచ్ ద్వారా వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దే కెన్ క్లెన్స్ ఇట్. సో అది టు స్టార్ట్ విత్ 50 హ్యాస్ బీన్ ఆర్డర్డ్ నౌ. Our Honorable CM was keen that once the production we are also taking the help of Gujarat Forensic Science University and the lab for this. We'll install it at every college, university, every offices lo kuda adi petatamu. A prototype last time మీరు అందరూ చూశారు.
Honorable CM has launched that prototype. So that is on production. Very soon we'll be deploying it. Friends, we have also, during the year, entered into MOUs with universities and some centers of institutions of excellence, like MOU with Padmavati University, Mahila University, dealing with soft skills, cyber skills, and particularly women-related sensitivity and orientation in dealing with women's issues, capacity building within the police department, and also about women's gender issues in the society. So that we will be taking forward. Similarly, AP skill development, dantlo again training for the unemployed youth, more relevant training and capacity building. Then with ICR Tirupati for solutions for smart solution, that use of technology, further use of technology in policing challenges gurinchi kuda cheyadamu. Ade vidhanga IIIT Sri City, there is MOU entered with for traffic management. How do we manage the traffic in a more smarter manner? We are also in discussion with very other programs, whether it is World Bank aided programs or Ministry of Surface Transport driven programs for road safety, where we are also using technology, trying to map the offences, try to understand why accidents are taking place in the roads and what are the intervention required. That also will be technology driven. So we are progressing very significantly by using technology to enhance our efficiency and better delivery. During the year, we also had several instances of national calamities. There were 8 instances of mostly cyclone-related disaster management situations. Floods, cyclones, heavy rains, and the police has done a very good job. They have saved so many lives. They have risked their own lives also. We have also, one of the policemen, while saving the lives of others, also lost his life. As many as 14 lives have been saved. 29 dead bodies have been retrieved. 65, though in a perilous situation, they have been rescued. Vehicles have been also helped to rescue during these situations. So we are very proud of AP Police. I am not mentioned about the COVID times. COVID samayamlo police chesinidi danlo lekkale ledu. That was a disaster of a magnitude where the world has not seen, and none of us has seen in our lifetime. అలాంటి సమయంలో అలాంటి క్రమంలో పోలీస్ వాళ్ళు ఏ విధంగా డ్యూటీలు చేసి సేవలు చేసి త్యాగం కూడా చేశారు, అది చెప్పడం అవసరం లేదు, నేను అందరికీ తెలుసు. Then during the year, lot of welfare measures has been also undertaken in a very unprecedented manner within the police department. ఈ ప్రొఫెషనల్ ఏరియాస్లో ప్రమోషన్ కానీ గతంలో ఎప్పుడూ జరిగిన లాంటి ప్రమోషన్స్ 10,442 ప్రమోషన్స్ జరిగినాయి డిపార్ట్మెంట్లో. Such numbers was not seen in the past. There were many issues which have resolved, and the government was very keen that whatever is due, they should get. Employees, ముఖ్యంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో రావాల్సిందే ఇవ్వడము, రావాల్సిందే సమయంలో ఇవ్వడము, అదేవిధంగా ప్రమోషన్స్ ఏదో రావాల్సిందే అది ఇవ్వడము. So all that has been, this is a figure that we are proud of. అదేవిధంగా compassionate appointments, 156 compassionate appointments have been done. Very quick redressals. Appointments kuda
avadamu cheyadamu. We had 192 COVID martyrs. Police personnel who died was totally 331, natural causes, accidents, and then COVID. And we are also proud to say that welfare amount disbursed was 36.33 crores within the department. Very quick welfare measures మనం ఇవ్వడము. ఒకవేళ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా జరిగినాయి అనుకోండి, చాలా త్వరలో వాళ్ళకు రిలీఫ్ ఇవ్వడము. అదే విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ మెజర్స్ అండ్ సపోర్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్. స్పెషల్ గ్రాంట్ కూడా ఇచ్చారు, 19.10 crores. గవర్నమెంట్ కూడా 15 crores, అది కూడా ఏదో ఫర్ 5 years నుంచి 2017 5 years నుంచి రిలీజ్ చేయలేదు. ఆ అమౌంట్ కూడా వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆనరబుల్ సీఎం. 21st Octoberలో అనౌన్స్ చేసి అప్పుడు రిలీజ్ కూడా చేసేసారు. సో దానివలన చాలా వరకు ఈ క్రమంలో ఇలాంటి సమయంలో ఇట్ వాస్ వెరీ gave a good relief to our policemen and their families who particularly lost their bread earners, head of the family, Asamilo. So we are very thankful to the Honorable CM and the government for the gestures that they have shown, the concern that they have shown continuously with regards to the welfare of the police. Then with regards to మీరు అందరికీ తెలుసు మన అచీవ్మెంట్స్. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే police performance, there are many indicators, there are many yardsticks, there are many measures, there are many scales. గతం మనం చూసినాము, కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ, చార్జ్ షీటింగ్ ఆఫ్ ది కేసెస్ కానీ, then conviction rates కానీ, disposal rates కానీ. So we are that nationally we are amongst the top in the country, and we have also received many awards in an unprecedented manner. Once again, we are very proud to say that. We also have they are listed before you. Andarki telusu oka mukyamaina satisfaction that we have got recently was this: the Indian Police Foundation చేసినది స్మార్ట్ పోలీసింగ్ సర్వేలో, which was released in the month of November 2021. ఈ సర్వే ప్రకారంగా we stand as number 1 in the country with regards to the smart policing indexes. Now smart policing అంటే ఏమిటి? అది our Honorable Prime Minister of India had announced in the DG's conference way back in 2017 అనుకున్నాము, 5 సంవత్సరాల క్రితం. పోలీసింగ్ అంటే ఏమిటి? పోలీసింగ్ అంటే స్మార్ట్ పోలీసింగ్ ఉండాలి. స్మార్ట్ అంటే ఏమిటి? SMART, స్మార్ట్. S అంటే సెన్సిటివ్ అండ్ స్ట్రిక్ట్, M modern and mobile, A accountable and alert, R is reliable and responsive, T is trained and techno savvy. So ilantidi ee measures in accordance to the vision of our Honorable Prime Minister of India, the Indian Police Foundation. Now this is a body again. This is an independent body comprising of prominent police officers, retired police officers who held very high positions in the country, prominent other members of the civil society, members from the Niti Aayog, then members from the judicial fraternity, members from the media. They are also part of this foundation. And this foundation's objectives, aims and objectives is all written here. I think you may please, yeah.
you may please go through it so that you understand for yourself. And they're basically, index of public perception and citizen satisfaction. ఇప్పుడు అంటే ఏమిటి, ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, సమాజంలో పోలీస్ గురించి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో ఏమనిపిస్తుంది. That is that index of public perception, citizen satisfaction survey. So we are also very proud to say that we stand number 1 in the country. I know that it is not enough. We have lots to do. There are still a lot of challenges, still many areas where we have to pull up our socks. We have to relook at ourselves. We have to train ourselves. We have to reorient ourselves. We have to look at ourselves in a more professional manner as per this indices of this survey. But I can assure you that there is a will and there is a commitment from our side to work towards this and try to make the police even better in terms of its functioning, efficiency, transparency, accountability, towards better police services to the society. ఇప్పుడు మార్పులు రావాలా అని మనం పుట్టి కోరడం అని లేదు, కానీ మనం కష్టపడుతున్నాము, ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మారిపోయింది పూర్తిగా అని చెప్పటం లేదు, మారింది చాలా వరకు. అది nobody can deny that, and we are also very reassured by this survey report that మనం కరెక్ట్ దిశలో ఉన్నాము, కరెక్ట్ మార్గంలో ఉన్నాము. కానీ మనం చేయాల్సింది ఇంకా ఉన్నాయి, మనం చేద్దాం. చేయాలని కోసం we seek your cooperation and support and assistance to help us to do better and to serve the people better. Okay, friends, I need not, I think అందరికి తెలుసు, ఇది లెక్కలు ఉన్నాయి, మన అవార్డ్స్లు రివార్డ్స్లు వచ్చినది. We had a lot of moments of pride. We are proud to be AP Police. During the year, many challenges we faced, and we have also received many acknowledgements during the year. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పాలంటే డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ చాలా సందర్భంగా ఈ నేషనల్ కమిషన్స్ కూడా మన స్టేట్లో విజిట్ చేశారు. ప్రతి ఒక్క కమిషన్ ఏదో వచ్చినారు కమిషన్స్, నేషనల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ కానీ, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అని కానీ, ఆర్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఫర్ ఉమెన్ సేఫ్టీ కానీ, ఆ దిశ చూడడం, ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ వచ్చి గ్రౌండ్ సిట్యుయేషన్ ఎలా ఉండే అని చూసి వాస్తవం ఏముంటే గ్రౌండ్లో చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు పోలీస్ని అప్రిషియేట్ చేశారు. ఒక మార్గదర్శకంగా ఏపీ పోలీస్ వెళ్తున్నారని చెప్పి అప్రిషియేట్ చేసి వెళ్ళారు. నేను ఈ ఉదాహరణగా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫుల్ కమిషన్ వచ్చారు. ఇట్స్ నాట్ 1 or 2, 3-member commission had come and visited the state, and they went. మీరు అందరికీ తెలుసు, వెళ్ళినప్పుడు మీడియా మిత్రులతో కూడా మాట్లాడినారు. మాట్లాడేటప్పుడు 100% కాదు 200% అని మాట చెప్పారు. their appreciation and their satisfaction and their appreciation. So despite all kinds of rhetorics, baita whatever reasons people say anything, baita maatalu raka maatalu kuda ఏదో వేరే కారణం వలన మాట్లాడుతున్నారు. కానీ our commitment to perform better,
our commitment to do better, our commitment to be more accountable, our commitment to be more transparent and to be more efficient, to serve the society better, commitment remains, and we feel more determined towards that direction. Criticism undali. Criticism lekapothe we cannot assess ourselves or gauge ourselves and guide ourselves. So we invite criticism. Criticism is part of the democratic process and perhaps a process of corrections. So we invite them, and I'm sure because of this criticism, etc., we are in position number one, because such criticism always keeps us on our toes, and then it further enhances our resolve to improve ourselves and do better. And towards that, I really seek all your cooperation. Now, I would request Paul Raj to go through the details of this crime analytics so that all of you understand, and then if there are any questions after that, we'll take that. Thank you very much, friends. Thank you, sir. Basically, I'll just take a few slides. White collar represents 7%, other IPC 37%. దీంట్లో డీజీ గారు చెప్పినట్టుగా 36% అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వచ్చింది. ఇది ఇట్ హ్యాస్ టు గో అప్ ఫర్దర్. అవుట్ రీచ్ ద్వారా ఎఫ్ఐఆర్ అవడం అనేటువంటిది దట్ ఇస్ ఎ గుడ్ సైన్. సో వీ ఎక్స్పెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఈ ఫిగర్ ఇంకా బాగా పెరగాలి అని, పోలీస్ సేవలు విరివిరిగా ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలని. ఈ స్లైడ్ దయచేసి ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ గా నార్మల్ గా ఇంత కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఈ హెడ్స్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనుక గమనిస్తే 2017 నుంచి 2021 వరకు మనం అనాలిసిస్ చేస్తే బాడీ అఫెన్సెస్ మోర్ ఆర్ లెస్ 16 to 17% కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ 13% నుంచి 11% వరకు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. అంటే ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ మీరు గమనిస్తే ఓవర్ ఇయర్స్ తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. బాడీ అఫెన్సెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, 1% చొప్పున పెరుగుతున్నాయి. రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కంటిన్యూస్ గా మనకు తగ్గుతున్నాయి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్, బికాస్ మనము 30% రోడ్ యాక్సిడెంట్ డెత్స్ మనం అవాయిడ్ చేయాలా, కనీసం 30% డెత్స్ ను మనం అవాయిడ్ చేయాలనే కార్యక్రమంతో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఏమేం చేస్తామనేది ముందు ఫార్వర్డ్ లో వే ఫార్వర్డ్ లో చెప్తారు. వైట్ కాలర్ అఫెన్సెస్ మీ అందరికీ తెలుసు. వైట్ కాలర్ అంటే సొసైటీ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ, డెవలప్మెంట్ పెరిగే కొద్దీ కూడా మీకు రకరకాల చీటింగ్లు, వైట్ కాలర్ అఫెన్స్లు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద క్లియర్ సైన్. వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ 1% మోర్ ఆఫ్ వైట్ కాలర్ అఫెన్సెస్. క్రైమ్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద రైజ్. వన్ డ్యూ టు అవేర్నెస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత చట్టాల పట్ల అవగాహన పెరగటం, మనమే అవుట్ రీచ్ కి వెళ్ళటం, అదేవిధంగా మన ప్రజెన్స్ గ్రామాల్లో ఉండటం, స్పందన ద్వారా తీసుకోవటం, వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా మన కంప్లైంట్స్ తీసుకోవడం మూలాన కూడా క్రైమ్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్ మనకు ఆల్మోస్ట్ 2% మీకు కనపడతా ఉంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. అదర్ ఐపీసీ 37 to 40% అదర్ ఐపీసీ కూడా మనకు వస్తుంటాయి. బేసికల్లీ మీరు కనుక గమనిస్తే వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ 2017 నుంచి 2021 వరకు కూడా ఇట్ ఈస్ 2% వేరియేషన్ తోనే మనకు ఉంది. అదేవిధంగా ఈసారి మనకు 3% కాగ్నిటివ్ క్రైమ్ పెరిగిందని మీ అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఇది ఫిజికల్ టర్మ్స్ లో. నెక్స్ట్, ఇక్కడ కాగ్నిటివ్ క్రైమ్ చూస్తే కనుక కొన్ని యూనిట్స్ లో మనకు అర్బన్ యూనిట్స్ వేరియస్, తిరుపతి అర్బన్, వెస్ట్ గోదావరి, విశాఖపట్నం సిటీ, విజయవాడ సిటీ, గుంటూరు అర్బన్, ప్రకాశం అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి, ఇవన్నీ కూడా హైయెస్ట్ క్రైమ్ రిపోర్ట్ అయినాయి. ఇవన్నీ బేసికల్లీ అర్బన్ ఏరియాస్ లో. అర్బన్ ఏరియాస్ లో బేసికల్లీ మీకు అప్రోచ్ అంటే అవుట్ రీచ్ కానీ అప్రోచ్ కానీ ఈ ఏరియాస్ లో ఉండడం మూలన, అవేర్నెస్ ఎక్కువ ఉండడం మూలన ఉండొచ్చు ఇక్కడ మనకు క్రైమ్ పెరగడం చూడొచ్చు. మిగతా అన్ని యూనిట్స్ లో, రూరల్ యూనిట్స్ లో. ఓకే, ఒక విషయం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే, ఈ యాక్సెస్ టు పోలీస్, యాజ్ వి ఇంక్రీజ్ ద యాక్సెస్ టు ద పోలీస్, number of crime that is being registered will also increase. That is because in many areas, ఇప్పుడు సోషల్ క్రైమ్ అనుకోండి, లేకపోతే ఇప్పుడు క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్ అనుకోండి, ముఖ్యంగా క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్, గతంలో ఇప్పుడు మహిళలు ఇంట్లో కూడా ఏదో హెరాస్మెంట్ కావచ్చు, ఏదో నేరాలు కావచ్చు,
లేకపోతే చుట్టుపక్కల నేబర్హుడ్లో కాలనీలో దే డు నాట్ కమ్ అండ్ గివ్ కంప్లైంట్. కానీ ఇప్పుడు ఈ యాక్సెస్ వలన దిశ యాప్ అనుకోండి, స్పందన అనుకోండి, దానివలన ఏమవుతున్నారంటే గతంలో పోలీస్ దగ్గర కంప్లైంట్ కేసు కట్టడం రానియకుండా వివరాలు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక భర్త కొట్టినారనుకోండి వాళ్ళు నొక్కేస్తున్నారు, అది SOS. సో అలాంటిది వలన ఏమవుతుందంటే ఆ కేసెస్ నంబర్స్ కూడా పెరుగుతుంది. సో వీ నీడ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రియాలిటీ. ఇది లేదు ఇప్పుడు ఇది పెరిగిపోయింది, క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్ పెరిగిపోయింది, ఇది అదన్నీ ఇప్పుడు అట్లా అనాలిసిస్ విల్ నాట్ బి కరెక్ట్. సో దిస్ ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఆఫ్ క్రైమ్ మీరు చూస్తే కూడా ఎక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి. ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో అన్నీ ఉన్నాయి. తిరుపతి అనుకోండి, గుంటూరు అర్బన్, విశాఖపట్నం, ఇది అలాంటిది విజయవాడ సిటీ, విశాఖపట్నం సిటీ, అలాంటి ఏరియాలో ఇప్పుడు యాక్సెస్ ఇందాక మనం స్పందన గురించి అన్నాము. 52% మహిళలు. గతంలో మహిళలు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇస్తా, దే వుడ్ నాట్ హ్యావ్ గివెన్ కంప్లైంట్. సో టుడే దే ఆర్ గివింగ్. సో యాక్సెస్ టు police friendliness, availability, that more welcoming, అలాంటి పరిస్థితి అయితే ఈ క్రైమ్ రేట్ కూడా ఫిగర్స్లో పెరిగిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఈ కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్ కనుక చూస్తే సార్, బేసికలీ 2017లో ది కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్ సీన్ పీక్స్ అండ్ నౌ 2021 ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది అని. నెక్స్ట్ బేసికలీ సార్ బాడీ అఫెన్స్ కనుక చూస్తే 2020 అనేటువంటిది కరోనా ఇయర్ సార్. బేసికలీ అందరూ ఇంట్లోనే ఎక్కువ కాలం లాక్డౌన్ ఉండటం వల్ల దాన్ని కామన్ గా కరోనా ఇయర్ తో మనం కంపేర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. బట్ 2019 ఈజ్ ఏ నార్మల్ ఇయర్. వెన్ వీ కంపేర్ ఇట్ యూ కెన్ సీ ది ఫిగర్స్ సార్. బేసికలీ బాడీ అఫెన్స్ ఒకసారి మనం ఫిజికల్ టర్మ్స్ లో కనుక వెళ్తే ఇక్కడ చూస్తే మర్డర్స్ చూస్తే ఓన్లీ 6 మర్డర్స్ పెరిగాయి సార్. రైటింగ్ ఆల్మోస్ట్ తగ్గాయి. బట్ హర్ట్ కేసెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ రిపోర్టింగ్ పెరగటం మూలన, మనం యాక్సెస్ పెరగటం మూలన హర్ట్ కేసెస్ బాగా పెరిగాయి సార్. ఆల్మోస్ట్ 900 హర్ట్ కేసెస్ మనకు పెరిగినట్టుగా డాటా చెప్తా ఉంది సార్. ఇది కూడా మనం పోలీస్ ఇస్ టేకింగ్ యాక్షన్. సో ఇట్ విల్ బి numbers will increase. Free registration of crime. Now, our Honorable CM, one of the dictates which the government has also given is free registration of crime. అంటే మనం క్రైమ్ ఇంతకుముందు ఏదో బర్కింగ్ ఆఫ్ క్రైమ్ అంటారు, కంప్లైంట్ ఇస్తే కూడా కట్టడం లేదు అని. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా అంటే కంప్లైంట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ దేర్, they will be more, there will definitely be a crime case registered. ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ కనుక చూస్తే సార్ 2019 తో పోలిస్తే 6% తగ్గాయి సార్. కోవిడ్ ఇయర్ లో ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ జరిగే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి నౌ ఇట్ హెస్ చేసి ఒకసారి 5 years డాటా కనుక చూస్తే ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అగైన్ 2017 we have seen maximum number of ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ in 2017 సార్. వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ కనుక తీసుకుంటే నెక్స్ట్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. యా, కోవిడ్ సార్ ఈ నార్మల్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు 2019 తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్. దెన్ సార్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ సార్. రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ లో కనుక చూస్తే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు సార్. యాజ్ ఐ అర్లియర్ టోల్డ్, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ డౌన్ ఓన్లీ సార్. వైట్ కాలర్ అఫెన్సెస్ ఎనీహౌ అవి పెరుగుతూనే ఉంటాయి దీని ప్రకారం. దెన్ క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ సార్. ఇక్కడ మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఇఫ్ యు సీ, క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్, క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ మనం అనాలిసిస్ చేస్తే సార్ మాక్సిమం కేసెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ నీచే సార్, హరాస్మెంట్ కేసెస్. బట్ వేరేస్ రేప్ కేసెస్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ దెర్ ఈస్ నాట్ మచ్ డిఫరెన్స్ సార్. 511 and 536, 529, 530, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 530 లాగా నడుస్తా ఉంది సార్. బట్ వేరేస్ హరాస్మెంట్, పోక్సో రెండు కూడా harassment cases they have contributed 3,000 more, and outraging of modest women they have contributed 1,000 more. And అలాగే పోక్సోకు సంబంధించి అంటే ఈ పోక్సో యాక్ట్ కి సంబంధించి అన్ని పోక్సోలు అంటే నాట్ ఓన్లీ లైంగిక దాడి, మహిళ అంటే చిన్న అమ్మాయిలకు సంబంధించిన క్రైమ్ అంతా కూడా
ఈ రోజున రిపోర్టింగ్ బాగా పెరుగుతాం సార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైంగిక దాడులకు సంబంధించి అని కాకుండా మిగతా విషయాల్లో పోక్సో ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ కూడా మనకు క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ బాగా పెరిగింది సార్. సో దిస్ ఇస్ దట్. యా వై వన్ దిస్ విత్ అంటే ఈ కేసెస్ పెరిగిపోయింది, అంటే కేసు ఎక్కువ హ్యాస్ బిన్ రిజిస్టర్డ్. నా పోక్సో యాక్ట్ కేసెస్ ముఖ్యంగా ఎట్లా అవుతున్నానంటే ఈ అండర్ ఏజ్ గర్ల్స్ హు ఆర్ నాట్ అడల్ట్స్, వాళ్ళతో ఏదో సంబంధం పెట్టుకోవడము, పెళ్లి చేద్దామని అనుకుంటారు, మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోవడము, మళ్ళీ దే ఫెయిల్ టు కీప్ ద ప్రామిస్. సో వీఆర్ రిజిస్టరింగ్ ఆల్ దోస్ కేసెస్ అండర్ పోక్సో యాక్ట్ కేసెస్ ఆల్సో. So you will see an increase in that. Okay. Likewise, these harassment cases also. We are finding that family members are harassing a lot. That whatever kind of harassment earlier which was not reporting, now it's getting reported. Atla. ఈ పోక్సో యాక్ట్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ క్రైమ్ అదే మళ్ళీ చెప్పండి అందరికి. అర్బన్ ఏరియాస్ లో పోక్సో కేసెస్ లో ఏదో సంబంధం పెట్టుకోవడము, సో అది ఎక్కువ అర్బన్ ఏరియాస్లో కనబడుతుంది, ఈ నాట్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. అర్బన్ ఏరియాస్లో బికాస్ ద సోషల్ సెట్టింగ్ ఈజ్ లైక్ దట్, మింగ్లింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మీటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి అది ఎక్కువ అర్బన్ ఏరియాస్లో స్పష్టంగా కనబడుతుంది. పేరెంట్స్ ఎల్డర్స్ కొద్దిగా దీని గురించి they should keep an eye. We are getting more and more such complaints now because giving complaint has become easier. We are able to see this trend. అలాంటిది అవుతున్నారని అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఉన్నాయని. దెన్ సార్ సైబర్ క్రైమ్స్, సైబర్ క్రైమ్స్ బేసికలీ తగ్గాయి సార్. విత్ మనం 98% ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రేట్ పెరిగింది సార్. గుట్కా కేసెస్ 138%, ఎక్సైజ్ యాక్ట్ కేసెస్ 83%, శాండ్ థెఫ్ట్ కేసెస్ 99% when it compared to 2019-2021 సార్. 2020 being a corona year, there was not much movement of vehicles or something. Next, speedy investigation sir, basically FIR to charge sheeting sir. Next, basically sir, rape and murder cases మనం అంతకు ముందు ఏం జరిగేదంటే we used to take 318 days to charge sheet a rape and murder case. We used to take a lot of time. One, because of DNA fingerprinting, మనకు వచ్చేది కాదు. It used to take a lot of time to get a DNA report. Now it has come down to 42 days, sir. Earlier, 2020, it used to be 52 days. Now it has got to 42 days. Gang rape cases, sir, we used to take 257 days average in earlier days. 2020, we got it down to 102, and now it is 40 days. POCSO Act cases, we used to take 175 days average to charge sheet a case. Now it has come down to 41 days. Rape cases, we used to take 261 days to charge sheet a case. Now it has come down to 47 days. It is that's because of investigation tracker 1, 2, DNA fingerprinting, cyber capacity, then manpower of FSL. It has gone beyond multiple times పెరగడం మూలాన we are getting in time రావటం, అట్లాగే ట్రాకింగ్ చేయటం మూలాన, ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ చేయడం మూలాన now we are able to use of technology వల్ల it has come down, sir. It is a good sign and we have to be happy victim కి ఇమీడియట్ గా న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సార్. గుడ్ డిటెక్షన్స్ నేను ప్రెస్ వాళ్ళకు ఎవరికి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను సార్, బికాస్ ఇప్పటికే టైం అయిపోయింది కాబట్టి. చాలా మంచి డిటెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్, అన్ని నేను తయారు చేసి పెట్టాను, ప్రెస్ వాళ్ళతో పంచుకుంటాను, వాళ్ళు రాసుకోవడానికి. కండిషన్స్ ఐ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ గుడ్ డిటెక్షన్ వర్క్, ప్రొఫెషనలిజం డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు ఏపీ పోలీస్ in most of the districts. During the year, every district has got few excellent cases of professional competencies వాళ్ళు డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు, కొన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేశారు. అది కొన్ని డిటెక్షన్స్ ఎట్లాగో ప్రెస్ తో షేర్ చేసుకుంటారు సార్, బికాస్ టైం ఉంది. గుడ్ కన్విక్షన్స్ సార్. ఈ దిస్ ఇయర్ 25 lives, 6 lives వస్తే చాలా ఎక్కువ సార్. దిస్ ఇయర్ వి గాట్ 25 life sentences. ఇది కూడా గతంలో ఎట్లా ఎప్పుడు జరగలేదు. 25 life sentences రావడం, అది కూడా ఎక్కువ ఏ కేసెస్ లో? ఎక్కువగా పోక్సో కేసెస్, పోక్సో, క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్, మర్డరు, అట్లాగే రకరకాల దీంట్లో మనకు లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్స్ రావటం అనేటువంటిది ఒకటి సార్. దట్ మీన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్కిల్ పెరగటం. రెండవది ట్రయల్స్ త్వరితగతిన కంప్లీట్ కావటం.
మూడవది ఇప్పుడు ఐసీజేఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల కూడా సార్ షెడ్యూల్స్ చాలా లాజికల్ గా షెడ్యూల్స్ అవుతా ఉన్నాయి సార్. డెఫినెట్ గా ఇట్స్ ఏ గుడ్ థింగ్ సార్. ఈ కన్విక్షన్ రేట్ పెరిగితేనే సమాజంలో మనకు క్రైమ్ రేట్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి సార్. ఈ కన్విక్షన్ ఎఫిషియన్సీ ఇప్పుడు క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్, ప్రిజన్స్ అండ్ ద ఫొరెన్సిక్, ద ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పోలీసింగ్, దానివలన ఏమవుతున్నారంటే ఈ డెలివరీ ఆఫ్ జస్టిస్. Why do we need an efficient criminal justice system? Ultimately, what is the objective? Delivery of justice. A delivery of justice ఉంటే సమాజంలో కూడా ఈ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ మీద ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక డెమోన్స్ట్రేటివ్ ఉదాహరణ అనమాట. ఆ దిక్కు ఆ వైపు మనం వెళ్తున్నాం. సో గెటింగ్ సో మెనీ కన్విక్షన్స్ at a time in a year also speaks about efficient criminal justice system, and part of that is evidence based policing. Ippudu police performance kuda etla ante we need to keep improving our capacities and then present, collect evidence and present the facts in the court, and those should be evidence based. So more and more evidence based investigation and marshalling the evidence before the court will lead to like quick disposal. Even the court, the judiciary trial lo kuda it will be undeniable evidence. So we are moving towards evidence based policing more and more. ఈ కేసెస్ అన్ని కూడా 25 లైఫ్ పడ్డ కేసులు కూడా నేను 1 days లో మనం ఛార్జ్ షీట్ వేయడం జరిగింది. దానికి కూడా వీ గాట్ డెత్ సెంటెన్స్. అది దిస్ ఇయర్ అదొక బేసికలీ మంచి కన్విక్షన్స్ లో ఒకటి. నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియాలో బాగా బియాండ్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలో మన వాళ్ళు మంచిగా చేసిన వాటికి వైరల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్ గుర్తింపు వచ్చిన దీంట్లో కొన్ని స్లైడ్స్ ఐ హావ్ యాడెడ్ సార్. అట్లాగే మన హెడ్ కానిస్టేబుల్ కరోనా టైంలో గర్భవతిగా ఉన్న ఒక ఆమెకు తనకు ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి కావాల్సి వస్తే మన హెడ్ కానిస్టేబులే అక్కడ ఆపరేషన్ సిజేరియన్ ఆపరేషన్ కి చేయడం జరిగింది సార్. అనంతపూర్లో మన జరిగిన ఫ్లడ్స్ లో సార్ మన వాళ్ళు సరిగ్గా కోఆర్డినేట్ చేయడం మూలన అనంతపూర్లో దే కుడ్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్స్. హెలికాప్టర్ ఇమ్మీడియట్ గా తెప్పించుకొని మన వాళ్ళు చాలా బాగా అది కూడా బాగా వైరల్ అయ్యి ఇంటర్నేషనల్ గుర్తింపు వచ్చిన సార్. అట్లాగే మన వాళ్ళు డిఫరెంట్ సెటప్స్ లో ఒక కానిస్టేబుల్ రైల్లో నిలబడి ఎవరిబడి నోబడి వాజ్ దే బట్ హీ వాజ్ కంట్రోలింగ్ ట్రాఫిక్. సో అది ఒకటి సార్. అట్లాగే ఒక వృద్ధురాలు బావిలో పడినప్పుడు తీసి రక్షించిన దీంట్లో కూడా మంచి ఫలితాలు వచ్చాయి. అట్లాగే ఎక్కడెక్కడైతే కరోనా టైంలో ఎస్పెషల్లీ శవాల్ని ఎవరు కూడా ముట్టుకోని పరిస్థితుల్లో మన వాళ్ళు షిఫ్ట్ చేసి దాన సంస్కారాలు జరిపించడాలు కానివ్వండి, అట్లాగే యాక్సిడెంట్ అయ్యి కారు బోల్తా పడి నీళ్ళలో పడినప్పుడు వాళ్ళని రక్షించడం కానివ్వండి, అట్లాగే సముద్రంలో దూకడానికి ఆత్మహత్య చేసుకుని ప్రయత్నించడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళని మనం రక్షించడం కానీ, ఆపరేషన్ ముస్కాన్కి సంబంధించి అట్లాగే మనం ఫ్యాక్ట్ చెక్ కూడా సోషల్ మీడియాల ద్వారా చేస్తున్నాం సార్. తర్వాత మనలు జస్టిస్, మంచి జస్టిస్ ఎక్కడైతే మానవత్వాన్ని ప్రదర్శించారో అక్కడ సోషల్ మీడియాలో అలాగే నేషనల్ మీడియాలో కూడా మంచి గుర్తింపునిచ్చాయి సార్. ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి ఫీలింగ్, పోలీస్ అంటే మంచి ఫీలింగ్ కలగజేయడానికి ఈ పోస్టులన్నీ కూడా మనకు సహకరించాయి సార్. అట్లాగే మన వాళ్ళు ఆపరేషన్ ముస్కాన్ చేసేటప్పుడు కానీ, చైల్డ్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు కానీ వాళ్ళకి చేసిన సేవల గురించి, అట్లాగే కోవిడ్లో పోలీస్ వాళ్ళు చేసిన సేవలు సార్, అవేర్నెస్ ఎడ్యుకేషన్ లో కానివ్వండి, రెస్క్యూలో కానివ్వండి, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కానీ కోవిడ్ పేషెంట్లో తరలించడంలో కానీ, వీటన్నిటిలో కూడా మనకు అట్లాగే మనకు తెలంగాణ బార్డర్ ఆగిపోయినప్పుడు చాలా మంది పేషెంట్స్ సఫర్ అయ్యారు. అక్కడికి ఎస్పీనే పర్సనల్ గా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మా ఆఫీసర్స్ తో మాట్లాడి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడినప్పుడు కూడా వీ గాట్ గుడ్ నేమ్ సార్. టెక్నాలజీ ఒకటి సార్, మనం ఎన్హాన్స్మెంట్ మనం చాలా టెక్నాలజీ చేశాము. ఇంతకుముందు సారు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పారు. ఇప్పుడు బేసికలీ ఒకటి ఏంటంటే మనము ఏపీ కాప్ మొబైల్ అప్లికేషన్ తో ముందుకు వచ్చాం. ఏపీ కాప్ లో మామూలుగా ఒక ఇన్వెస్టిగేటర్ కావాల్సినది మూడు. ఒకటి ఒక వ్యక్తి యొక్క 360 ప్రొఫైల్ సంపూర్ణ సమాచారం, ఒక ఫోన్ నంబర్ యొక్క సంపూర్ణమైన సమాచారం, ఒక వెహికల్ నంబర్ యొక్క సంపూర్ణమైన సమాచారం. ఇటువంటి ఎన్నో డాటాస్ మా దగ్గర ఉన్నాయి సార్. సిసిటిఎన్ఎస్, ఐసీజేఎస్, ప్రిజన్స్, పిఎస్ఎస్, పాస్పోర్ట్, డై 100, థర్డ్ డై, వీటన్నిటిని చేసుకొని గూగుల్లో ఏ విధంగా అయితే పేరు కొడితే మీకు గూగుల్లో ఏ విధంగా అయితే సెర్చ్ ఇంజిన్ పనిచేస్తుందో అట్లా ఒక మనిషి యొక్క, ఒక వెహికల్ యొక్క,
ఒక ఫోన్ నంబర్ యొక్క ఒక క్రైమ్ యొక్క ఎంటైర్ సమాచారం మనకు వస్తుంది. అట్లాగే రకరకాల ఫీడ్స్ మనం సెల్ ఫోన్ లోనే చూసుకోవచ్చు. సీసీటీవీ, పీడబ్ల్యూస్, డ్రోన్, ఫేస్ రికగ్నిషన్, లైవ్ టీవీ, జూమ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్, అట్లాగే మనకు ఎన్నో జిఎస్ ఉన్నాయి. అంటే క్రిమినల్ ని మ్యాప్ చేసాం, క్రైమ్ ని మ్యాప్ చేసాం, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ మ్యాప్ చేసాం, జ్యూడిక్షన్స్ ని మ్యాప్ చేసాం. వీటన్నిటి ద్వారా రకరకాల అనలిటిక్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఇప్పుడు డిఎస్ఆర్ కానీ వానికి ఎంత యూఏ ఉంది, ఎంత పీటీ ఉంది, వాళ్ళ కన్విక్షన్ రేట్ ఎంత, ఆ ఎస్హెచ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏంది, ఒక క్రైమ్ ఏ విధంగా ఉంది, మేజర్ అన్ని కూడా ఏబీ కాప్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇన్వెస్టిగేటర్ కి ఇవ్వడం. దిస్ ఈస్ ద ఇండియాస్ బెస్ట్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేటర్ సార్. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ అప్లాడ్ ఫ్రమ్ మనకు వస్తుంది సార్. అట్లాగే మేజర్ ఇన్సిడెంట్ కు సంబంధించి ఇది కూడా రేప్ అండ్ 2 మైనర్ గర్ల్స్, ఫాదర్ అండ్ సన్ గర్ల్స్ రేప్ చేసినది కానీ, 5 years ఓల్డ్ ఫిమేల్ చైల్డ్ ని కిడ్నాప్ చేసింది ప్రకాశంలో కానివ్వండి, తర్వాత తన కాబోయే భార్యనే వాడు నైట్ టైం వచ్చి సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ కానివ్వండి, అట్లాగే ఈ ఫేక్ చలాన్ ఫ్రాడ్స్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో జరిగినట్టు కానీ, రమ్య మర్డర్ కేసు, బాయ్ మిస్సింగ్, అబ్బాయి పోయిన తర్వాత వాడిని మేనమామే చంపేయడం, మైనర్ గర్ల్ రేప్ అండ్ మర్డర్ జరగడం, అట్లాగే గ్యాంగ్ రేప్ సీతానగరం ఘాట్ లో గ్యాంగ్ రేప్ జరగడం, సర్వెంట్ థెఫ్ట్ 4.5 crores సర్వెంట్ థెఫ్ట్ చేసి జ్యువెలర్స్ దగ్గర పెద్ద డికాయిటీ జరిగినట్టుగా చేయటం, అట్లాగే ఈ మైనర్ గర్ల పైన లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్, పోర్న్ వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేయటం, తర్వాత ఏటీఎం లో స్వాపింగ్ చేసే పెద్ద గ్యాంగ్ మనకు పట్టుబడ్డం, 6 murders ఫర్ గెయిన్ డిటెక్టెడ్ వితౌట్ ఎనీ కంప్లైంట్. మనం యాక్సిడెంటల్ గా 6 murder ఫర్ గెయిన్ డిటెక్ట్ చేశాం సార్. అట్లాగే నేహా చౌదరి అని టిక్ టాక్ స్టార్ సార్, షీ హాజ్ 500 సీన్ వీడియోస్ వేరియస్ వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేసినటువంటి కేసు కానీ, ఇవన్నీ సెన్సేషనల్ కేసెస్ వీ హావ్ డిటెక్టెడ్ అండ్ వీ గాట్ గుడ్ నేమ్ సార్. ఆపరేషన్ పరివర్తనలో సార్ 2021లో 2066 cases is the highest number of cases that we have done. Tamil Nadu which we have arrested 947 sir, Telangana 908, Odisha 600, Maharashtra 560, Karnataka 304, Haryana 240. అంటే ఇన్ని స్టేట్స్ నుంచి మనం అక్యూజ్డ్ ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. దిస్ ఇయర్ ఇట్ హస్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ అరెస్ట్, అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అరెస్ట్ సార్. ఇప్పుడు మనం ఈ గాంజా కానీ డ్రగ్స్ కానీ అది మన కోఆర్డినేషన్ మెకానిజం కూడా వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్, ఏర్పాటు కూడా జరిగినాయి. దానిలో కూడా మనం ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేశారు. ఒక పోర్టల్ పెట్టడము, అదేవిధంగా నేషనల్ వైడ్ మెకానిజము, కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ పెట్టడము, ఒక కెనైన్ డాగ్ స్క్వాడ్స్ కూడా ఇప్పుడు డ్రగ్స్ కానీ గాంజా కానీ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ టూల్స్ ఫర్ ద డిటెక్షన్. దెర్ హెస్ బీన్ ఎ నేషనల్ రిజాల్వ్ ఆల్సో. You see that in our state. Since last 2 months we have stepped up that. We also had a coordination meeting in Visakhapatnam with all stakeholders. And ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఇంకా చూస్తారు, ఇంకా కనబడతారు, ఇంకా పకడ్బందీగా మనం we will act on this ganja and drugs related issues also. And unprecedented works has been done, mechanism has been put in place, we have made unprecedented achievements, but still we have more to do. Thank you. అదేవిధంగా సార్ కాప్ డిస్ట్రాయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ డిమాండ్ హెవీగా పెరగడం, క్రాప్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం మూలన ది రేట్స్ ఆర్ హైయర్ అండ్ we will be continuing this process sir. ఎందుకంటే yearly twice we have to destroy the crop at least for more than 5 years, then only that thing can be stopped sir. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ ఆల్రెడీ డీజీ గారు మీకు చెప్పడం జరిగింది. దిశ ఇనిషియేటివ్స్ లో సార్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఫిగర్స్ జస్ట్ 7,41,943, FIRs 939, యాక్షనబుల్ కాల్స్ 7,621. దీంట్లో మీరు కనుక చూస్తే అవుట్ రీచింగ్ మాడిస్టీ దగ్గర నుంచి, SC/ST దగ్గర యాక్ట్ దగ్గర నుంచి, ఈవెన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ఆల్సో, ఎవడో వైల్డ్ లైఫ్ కి సంబంధించిన ఇది కూడా దిశ వస్తుంది సార్. దిశ ఈస్ నౌ డామినేటింగ్ డైల్ 100 సార్. డైల్ 100 ని మించి దిశను వాడడం జరుగుతుంది సార్. ఇట్స్ ఏ బెటర్ సైన్ బికాస్ అష్యూర్డ్
టైం లిమిట్ లో పోలీస్ అక్కడికి చేరుకోవటము, అష్యూర్డ్ యాక్షన్ జరగడం మూలన ఇట్ ఈస్ స్లోలీ క్రాసింగ్ 900 సార్. ఇది సార్ ఆల్రెడీ మీ అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అప్రిషియేషన్ సార్, దిశకు మాత్రమే మనకు వీ గాట్ 17 అప్రిషియేషన్ సార్, అవార్డ్స్, డిఫరెంట్ అవార్డ్స్ మనకు ఓన్లీ దిశకు రావడం జరిగింది సార్. ప్రమోషన్స్ బేసికలీ సార్ మన టోటల్ స్ట్రెంత్ 78,433 ఉన్నప్పటికీ మనకు వేకెన్సీస్ 18,341 ఉన్నప్పటికీ వీక్లీ ఆఫ్ వల్ల అనదర్ 10,773 పోగా నెట్ వేకెన్సీస్ 37% లెస్ ఫోర్స్ తో మనం ఈ రోజున పనిచేయాల్సి ఉంది సార్. అండ్ గవర్నమెంట్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ 6,500 పర్ ఇయర్ చొప్పున రిక్రూట్మెంట్ కూడా చేస్తామని అక్టోబర్ 21 హామీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. జనవరిలో బహుశా దాని నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీ హోప్ ఈ 37% లెస్ ఎంతో బర్డన్తో ఉన్నప్పటికీ వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ సార్, విల్ బి డూయింగ్ గుడ్ వర్క్. ఎస్ సార్, ఈ ప్రమోషన్స్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. యాక్చువల్గా సార్ ఈ ప్రమోషన్స్ గురించి చెప్పాలి అంటే మనకు ప్రొలాంగ్డ్ లిటిగేషన్ జరిగింది సార్ పర్టైనింగ్ టు సీనియారిటీ లిస్టులు. ఎందుకంటే బైఫర్కేషన్ తర్వాత డిఎస్పీ సివిల్, ఎస్ఎల్ఎస్పీ సివిల్, ఎస్పీఎన్సీ అట్లాగే ఏపీకి టీఎస్ కు ఫైనలైజ్ అవ్వడానికి ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. Now, as a result, 316 promotions to DSPs to SPs to NC were given, sir, and consequently, inspectors SIs promoted, IPS officers 25 members, వాళ్ళు కూడా సెలక్షన్ లిస్ట్ అయిపోయింది సార్. ఈ రోజు డిఎస్పీ టు ఎస్ఎల్ఎస్పీ పోస్టింగ్స్ దే ఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్. ఐ థింక్ టుడే ఆర్ టుమారో దే విల్ బి గెటింగ్ దట్ పోస్టింగ్ సార్. వెల్ఫేర్ కు సంబంధించి సార్ ఆల్రెడీ నక్షల్లో చెప్పారు. ఐ విల్ గివ్ దిస్ ఇచ్చేస్తాను. అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ సంబంధించి ఎలక్షన్ కమిషన్, మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, డీసీబీడబ్ల్యూఎంఏసీ, డాటా సెక్రటరీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎన్సీఆర్బి, జీ ఫైల్స్, ఇది కూడా గవర్నమెంట్ సర్వేని, స్కాచ్, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, ఫికీ అండ్ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా పోలీస్ అన్ని కలిపి 150 అవార్డ్స్ ఒకే సంవత్సరంలో మనం సాధించగలగటం యాక్చువల్ గా ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ సార్. అందరూ ఏపీ పోలీస్ కష్టపడిన దానికి డీజీ గారి గైడెన్స్ కి ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం అంతతో మనం ఈ ఫీట్ చేయగలిగాం సార్. నేషనల్ లీగల్ రిగ్రెక్షన్స్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు. డెవలపింగ్ ఛాన్స్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ లో మనం వీ స్టూడ్ ఇండియాస్ నెంబర్ 1. పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ లో కన్స్యూటివ్ గా థర్డ్ టైం వీ స్టూడ్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ అంటే ఐసీజీఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ లో కూడా వీ స్టూడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. యూ ఆల్ నో డిటెక్షన్ ఆఫ్ కేసెస్ యూజింగ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్. ఫింగర్ ప్రింట్స్ ను యూజ్ చేసుకొని డిటెక్ట్ చేయడం అంటే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పోలీసింగ్ లో థర్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ వచ్చాం సార్. అట్లాగే ఎన్సీఆర్బి హ్యాకథాన్ లో థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. 3 బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ కేసెస్, ఇది మనం గొప్పగా చెప్పుకోవాలి సార్. యూనియన్ మినిస్టర్ మెడల్ వచ్చింది సార్, ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 5 ఆఫీసర్స్ కి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ దట్ ఏపీ పోలీస్ గాట్ సార్. ఇక అప్రిషియేషన్స్ యాజ్ యూ టోల్డ్ సార్, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ చిల్డ్రన్ అండ్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఫర్ ఉమెన్ సేఫ్టీ వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు దే హావ్ అప్రిషియేటెడ్. ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ కు సంబంధించి సార్ స్టీప్ డిక్లైన్ ఇన్ మావోయిస్ట్ సార్. బేసికలీ 120 నుంచి స్ట్రెంగ్త్ 50కి పడిపోయింది సార్. ఏరియా కమిటీస్ 6 to 4 వచ్చాయి. సెంట్రల్ కమిటీస్ కూడా 5 స్టేట్ మెంబర్స్ ఇవన్నీ రావడం మూలన దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఆ ఏరియాలో లాట్ ఆఫ్, అందుకే మన ఆపరేషన్ పరివర్తన కూడా ముందుకు సాగడం జరిగింది సార్. ఇప్పుడు తగిందే కారణం ఒకటి, ఈ మావోయిస్ట్ has become redundant there. They have become irrelevant there. ఈ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఈ సమస్యల గురించి కూడా చాలా తొందరగా పరిష్కారంలో అవుతున్నారు. అక్కడ ఈ డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్, స్కీమ్స్ డైరెక్ట్గా ప్రతి ట్రైబల్ they're getting the direct transfer benefits. There are no middlemen. So the government has a number of schemes and programs directed particularly towards the tribals in the agency areas. So దాని వలన ఏమవుతున్నారంటే, ఒకవైపు వాళ్ళకు రావాల్సిందే రావడము, గతంలో ఎప్పుడూ కూడా they have never seen this kind of welfare programs. So with that, ఈ నక్సల్స్ వచ్చి ఏదో కథలు చెప్పి వాళ్ళ ఎట్లో ఇది అది చెప్పడం, that has become irrelevant and they have become redundant in that area. ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ట్రైబల్సే వచ్చి పోలీస్కు సహకరిస్తున్నారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్స్, మనకే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావాలని, మనకే అభివృద్ధి కావాలని అలాంటి వాతావరణం క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నక్సల్స్ కూడా అక్కడ తిరగడం కోసము ఇబ్బంది అవుతున్నారు. వాళ్ళకు చాలా తొందరగా మనకు కూడా కబర్ వస్తున్నారు. వీ గెట్ టు నో అబౌట్ దెమ్.
and when they become redundant, లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్లో చాలామంది వచ్చి సరెండర్ కూడా చేశారు. మీరు ముందర కూడా వివరాలు కూడా అందరూ చెప్పారు పరిస్థితి ఏముంది అని. వాళ్ళు అక్కడ ఉండటం పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి పోయింది, మొత్తం మారిపోయింది, వాతావరణం మారిపోయింది. సో దే హ్యావ్ బికమ్ రిడండెంట్. సమస్యలు పరిష్కారం అవుతున్నారు, డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతున్నారు. They are not fine. Their problems are getting all resolved very quickly. So therefore, I'm not surprised. ఇప్పుడు వాళ్ళ numbers కూడా 120 నుంచి ఇప్పుడు 50 వరకు దిగిపోయినారు. ఐడియా కమిటీస్ 6 ఉండేది, ఇప్పుడు 4 అయిపోయింది, 2 మూసేశారు. సో అలాంటిది చాలా తొందరగా వాళ్ళు దే విల్ బికమ్ రిడండెంట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా అని మేము ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. 1000 కెమెరాస్ ని ఇన్స్టాల్ చేశాం సార్. అట్లాగే 18,895 గ్రామ రక్షక దళాలు పెట్టడం కానీ, 632 టెంపుల్ అఫెండర్స్ ని మనం అరెస్ట్ చేయడం, 323 అఫెన్సెస్ డిటెక్ట్ చేయడం, 7 ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్స్ ని మనం పట్టుకోవడం జరిగింది సార్. దానివల్ల 2021లో తమరు గమనిస్తే ఇట్ ఇస్ ద లీస్ట్ టెంపుల్ పైన జరిగిన అఫెన్సెస్ లీస్ట్ కి మనం చేరుకున్నాం సార్. ఈ టెంపుల్స్ రక్షణ ఆఫ్ టెంపుల్స్ ఇన్ ద స్టేట్, no other state has made measures like this. More than 51,000 cameras installed, 65,292 temples, religious places have been mapped, geotagging kuda chesaru, security audit chesaru. తర్వాత ఈ రక్షణ దళం కూడా మనం ఏర్పాటు చేయడము, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడము, తర్వాత ఈ అఫెండర్స్ వెంబడి పడటము, ఎంతమంది టెంపుల్ అఫెండర్స్ రౌండ్ అప్ చేయడము. సో దానివలన ఏమవుతున్నారంటే టుడే పెర్హాప్స్ ద టెంపుల్, ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెంపుల్స్ లైక్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, there would be no other state the kind of measures the police has taken. ఒక వార్ ఫుటింగ్లో మనం కూడా ఒకే ఒక మైండ్లో డ్రైవ్ చేసి ఇలాంటి పరిస్థితి మనం క్రియేట్ చేసినాం. ఆ ఫలితం మీరు చూస్తున్నారు. ఫిగర్స్, స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి ఈరోజు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు టెంపుల్ కేసెస్ ఓన్లీ 48 in the state as against 145, 171, 200, 164 in the previous years. Okay? So and it's a continued process anamata. Already awareness అయిపోయింది, క్రియేట్ చేశారు. So today the temples in Andhra Pradesh is secure. That the levels of security, the levels of orientation, preparedness is amongst the best in the country. But still, there is scope for improvement. ఇప్పుడు కూడా మనం ఇప్పుడు టెంపుల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మొన్న కూడా ఏదో దొరికింది, ఏదో మన విజయవాడలో కూడా దొరికింది. ఈ చిన్న దమాతాలను చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఏమైనా టెంపుల్ అఫెండర్ని ఎవరిని ఎక్కడైనా దొరికితే కూడా మొత్తం వెరిఫై చేయడం, ఫింగర్ ప్రింట్స్, డిజిటల్ రికార్డ్స్, అది అన్నీ మనం కొరాబరేట్ చేయడము. సో చాలా తొందరగా వాళ్ళు దొరికిపోతున్నారు, ప్రివెన్షన్ కూడా అవుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. బేసికలీ ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ మనకు సెట్ చేయడానికి టెక్నాలజీని మనం వివిధ రూపాల్లో వాడుకోవడం జరిగింది సార్. మొబైల్ అప్లికేషన్ల ద్వారా దిశ అయినండొచ్చు, లేదా ఏపీ పోలీస్ మొబైల్ సిటిజన్ సర్వీసెస్ కు సంబంధించి 87 సిటిజన్ సర్వీసెస్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఇస్తున్నాం సార్. దాదాపు 13 lakh డౌన్లోడ్స్, ఎఫ్ఐఆర్ డౌన్లోడ్స్ ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ప్రజలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. 13 lakh డౌన్లోడ్స్. ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాం మనం ఇది? October 1st, 2020. ఇప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, 2020 October 1st మనం లాంచ్ చేసినాం ఇది. అప్పటి నుంచి 13 lakhs ఎఫ్ఐఆర్ కాపీస్ డౌన్లోడ్ చేశారు. సో యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్. గతంలో కోర్టులో మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ కట్టారండి, ఎఫ్ఐఆర్ ఏముంది, ఎవరి మీద ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఏముంది ఎఫ్ఐఆర్లో, అలాంటి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కోసం మీరు ఎంత so difficult it is to get. But 13 lakh FIRs, people sitting at home, they are getting copies of the FIR. Now this is what you call as empowerment of the citizens.
citizen empowerment, and accountability and transparency as far as police is concerned. Okay, ఈ సిస్టంలో కూడా పర్ఫెక్ట్ అని నేను చెప్పటం లేదు, కానీ మీరు 0 నుంచి ఇప్పుడు 13 lakhs వరకు యాక్సెసిబిలిటీ వచ్చిందని అంటే మీరు అనుకోండి, ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రెస్. Definitely it's a revolutionary change and a progress, and we need to do more. We will do more in times to come. Okay, there may be some gaps, some technological hitches here and there, but accountability, transparency, there will be always digital footprints now. మీరు అన్నారు కదా ఇందాక, ఇప్పుడు చూపించారు కదా 40% పోలీస్ స్టేషన్లో ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాస్ అని లాకప్లో, సెల్లో, బయట అన్ని CCTV cameras has been installed, and very soon 100% police stations will be under surveillance. Record undipotundi. Prati adugu police prati adugu will be questionable. Alanti paristhiti vastunaru. Okay, where you are putting the police under so much of scrutiny, so much of expectations, in terms of standards, in terms of proficiency, okay? And you're putting in mechanisms for that. On the other hand, building the police capacity is also important. Police efficiency is important. Making the police, technologically savvy, giving the police the toolkits, the tools to perform better. Creating the conditions for the police to discharge the duties in a better way, efficient way, is also equally important. But this is a mechanism, you see, which we are going ahead. Expected standards, the CCTV cameras at every police station is driven by the Supreme Court, none other than the Supreme Court. And we are putting in place that. Okay? Thank you. There are transparency and accountability kinda, ee measures ani vastunaru. Inka raboyina rojullo kuda ఇది ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, గో హెడ్. టైం స్టాంప్ రిసిప్ట్ ఇవ్వడమే కాకుండా 24 SMS పంపుతున్నాం సార్. ట్రిబ్యునల్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ లో పిల్లర్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ అవటం మూలాన, షెడ్యూల్స్ లాజికల్ గా రేషనల్ గా రావటం మూలాన, తొందరగా రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవటం మూలాన, స్పీడీ ట్రయల్స్ జరిగి, స్పీడీ ఇన్వెస్టిగేషన్, స్పీడీ ట్రయల్స్ జరిగి కన్విక్షన్లు, ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ కన్విక్షన్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. వీ హావ్ సీన్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో వీ గాట్ 25 lives అయిపోయింది సార్ లాస్ట్ సాటర్డే. So, how to fight cybercrime, how to fight bodily offences, property offences, cybercrime against SCST, road safety lo em cheyali, crime against lo em cheyalanna way forward తీసుకున్నాం సార్. బేసికలీ సైబర్ క్రైమ్ ను ఫైట్ చేయడానికి బేసికలీ రెండు ఉన్నాయి సార్. సోషల్ మీడియా ఒకటి, సైబర్ క్రైమ్ ఒకటి సార్. ఈ రెండింటికి సంబంధించి వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ సోషల్ మీడియా ల్యాబ్స్, సైబర్ సెల్స్ అట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సార్, విత్ ఆల్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, విత్ ఆల్ ద టూల్స్, and we are going ahead with the training 20,000 police personnel in the future next year. We are targeting, sir, so we will be అదే అంటే ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఏరియాస్లో మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సైబర్ క్రైమ్, అదే ఇప్పుడు ఇందాక పాల్రా చెప్పినలాగా, we want to train 20,000. The figures I have not seen it here. అక్కడ పెట్టలేదు. We want to train 20,000 personnel by next year to deal with cyber crime situation. So that's a capacity building. Unless we build that capacity, we will not be able to fight that crime. So that is also part of our program, way forward లో మనం ఏ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళడం. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో సైబర్ క్రైమ్ గురించి మనం what all we will be doing is what has been lifted up. Yes, sir. Similarly, crime against SCST, sir. Time bound investigations. So 2 months లోపల ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ చేసి చార్జ్ షీటింగ్ వేయటం. అండ్ వీ హ్యావ్ ట్రాకర్, దీనికి కూడా ట్రాకర్ పెట్టడం జరిగింది సార్. ఫ్రీక్వెంట్ గా విజిట్ చేయటం, సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తో పాటు ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆ విలేజెస్, ఆ ఏరియాస్ ని విజిట్ చేయటం. విక్టిమ్ కంపెన్సేషన్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే డాటాస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసాం ఏపీఐ ద్వారా CCTNS తో. ఇమ్మీడియట్ గా విక్టిమ్ కంపెన్సేషన్ 87.4 crore victim compensation this year they have distributed, sir, because of the integration of technology between SCS welfare and AP police, sir. అంటే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో, అంటే టైం లిమిట్స్ ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలన్నది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో హెడ్ విత్ ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఫైటింగ్ క్రైమ్ అగైన్స్ ఉమెన్, క్రైమ్ అగైన్స్ SCST. రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి సార్ వీ హావ్ అనలైజ్డ్ డేటా. 5 districts we have to concentrate, top 25 police stations, 10 stretches of roads.
దిస్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్ సార్. ఈ 3 చోట్ల అంటే 5 జిల్లాలు ఏవైతే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయో దే ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ 30% ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్స్. Top 25 police stations where they are contributing 37% of the accidents in the state. 10 stretches, they are contributing more than 40% of the accidents. This is very important. This is analytics. It is data analytics based strategy. ఇప్పుడు మన స్టేట్లో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అన్ని స్టడీ చేసేటప్పుడు మనకు స్పష్టంగా కనిపించింది ఏమిటి అంటే ఈ 5 జిల్లాలో 10 స్ట్రెచెస్లో మ్యాక్సిమం రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నారు. ఆ 5 జిల్లాలో 10 స్ట్రెచెస్లో 25 పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఇది ఎక్కువ కనబడుతుంది. సో దీనికోసం ఏం చేయాలని సో అదే మనం మెజర్స్ ట్రైనింగ్ చేయడము, రెస్పాన్స్ మెకానిజం చేయడము, ఎందుకు అవుతున్నారని కారణం కూడా దానిలో మనం దిగిపోవడము. ఇందాక చెప్పిన మనం ఈ డేటా అనలిటిక్స్, డేటా క్యాప్చరింగ్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఐరాడ్ అని ఏదో ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు. ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ డేటా అనమాట. ఆ డేటా క్యాప్చరింగ్ చేయడం కూడా మన వాళ్ళు ట్రైనింగ్ చేశారు. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో 3 కూడా ట్రైనింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు త్వరలో అది కూడా ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేస్తారు మన ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కూడా. సో వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ సెల్స్. రాబోయే రోజుల్లో ఎట్లా యాక్సిడెంట్ రేట్స్ కూడా తగ్గించడము, లైఫ్ సేవ్ చేయడము. బికాస్ ఎవ్రీ లైఫ్ ఈజ్ వాల్యుబుల్. ఈ యాక్సిడెంట్ వలన వీఆర్ లూజింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ ఇన్ ద స్టేట్. ఓకే సో ఈ ఇయర్లో సార్ రిడక్షన్ బై ఫ్యాటాలిటీ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో సార్. అట్లాగే బాడీల అఫెన్సెస్ చూస్తే ఎక్కడెక్కడ బాడీల అఫెన్సెస్ ప్రోన్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బాడీల అఫెన్సెస్ జరగడానికి గల మూల కారణాన్ని మనం డాటా ద్వారా అనలైజ్ చేయడమే కాకుండా మూల కారణాల లోతులకు వెళ్ళి ఆయా ఏరియాస్ లో బాడీల అఫెన్సెస్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి, రిపీటెడ్ అఫెన్సెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయడం, వాళ్ళ పట్ల చట్టాలను కఠినంగా అమలు చేయడం. అట్లాగే ప్రాపర్టీ అఫెన్స్లకు డైనమిక్ బీట్స్, ఇంతకుముందు అంతా స్టాటిక్ బీట్స్ ఉండే సార్, ఇప్పుడు డిజిటల్ బీట్ సిస్టమ్కి వచ్చాం. సో మనకు తెలుస్తుంది ఏ ఏరియాలో చైన్ స్నాచింగ్ జరుగుతుంది, ఏ ఏరియాలో నైట్ హెచ్బీలు జరుగుతున్నాయని. దాని ప్రకారం డాటా డ్రివెన్ పోలీసింగ్, లాఠీ టు డాటా తో వెళ్తా ఉన్నాం సార్. పెట్రోలింగ్ ఆఫ్ హ్యాబిచువల్ ప్రొఫైలింగ్ కూడా హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ప్రొఫైల్ చేశాం. అట్లాగే ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్ లో సార్ 67% ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ అఫెన్సెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్. సో దాన్ని మనం టార్గెట్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. క్రైమ్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్కి మనం ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్, అవేర్నెస్ అండ్ దిశ మ్యాప్ 2,77,000 మంది సెక్సువల్ అఫెండర్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి మ్యాప్ చేయడం జరిగింది సార్. ఏపీ కాప్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వాళ్ళు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ వెళ్ళంగానే దే విల్ కమ్ టు నో హూ ఆర్ ఈ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ చేసేటువంటి వ్యక్తులు ఆ ఏరియాలో ఎవరున్నారు కూడా మ్యాప్ అయి ఉన్నారు సార్. అట్లాగే దిశ షీట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము, సైబర్ బుల్లీ షీట్స్ ఓపెన్ చేస్తా ఉన్నాము. అట్లాగే వల్నరబుల్ ఏరియాస్ ని ఐడెంటిఫై చేసి టెంపోరల్ డైమెన్షన్ కూడా ఉంటుంది. శనివారం ఇట్ ఈస్ నాట్ వల్నరబుల్, సండే ఇట్ ఈస్ వల్నరబుల్, 3 o'clock ఇట్ ఈస్ నాట్ వల్నరబుల్, నైట్ 10 o'clock ఈస్ వల్నరబుల్. సో ఈ వల్నరబుల్ ఏరియాస్ కు సంబంధించి డైనమిక్ బీటు, డైనమిక్ పెట్రోలింగ్ చేస్తాం సార్. లైక్ వైజ్ వీ వాంట్ టు ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఈ వే ఫార్వర్డ్ తో ముందుకెళ్తాను. అట్లాగే విక్టిమ్ కంపెన్సేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నౌ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ సార్. విక్టిమ్ కంపెన్సేషన్ కి సంబంధించి ఇంటిగ్రేషన్స్ కనుక జరిగిపోతే దట్ ఏరియా ఆల్సో వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ సార్. దిస్ ఐ థ్యాంక్ డీసీ సార్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనకు ఒక దిశ ఇచ్చినారు, ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. ఆ డైరెక్షన్ ప్రకారంగా this is the matrix which we are following and we will follow in times to come. So I just want to present this, that we are going within this framework. We are progressing, being guided by these key principles and the various initiatives there. Efficiency, transparency, accountability, people friendly, equitable and just, non-partisan, sensitive to weak and vulnerable, and a clean policing. Now, these are the key principles. Now, what are the initiatives? Reform, reorient, reorganize, community participation in outreach programs,
ఆప్టిమల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, మనకు రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఉండే రిసోర్స్ని ఎట్లా మనం ఇంప్రూవ్ చేయడము, కెపాసిటీ బిల్డ్ చేసి అట్లా హౌ టు యూటిలైజ్ ఇట్ ఇన్ ఆప్టిమల్ ఫ్యాషన్, టెక్నాలజికల్ ఇనిషియేటివ్స్, టెక్నాలజీ వాడి మనం ముందుకెళ్ళడము, యూనిఫార్మిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ, ప్రతి ఇనిషియేటివ్ కూడా ఒక సస్టైన్డ్ మేనర్గా యూనిఫామ్గా అక్రాస్ ద స్టేట్ తీసుకెళ్ళడము, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, అది సమ్ డూస్ అండ్ డోన్స్, స్టాండర్డ్స్, ethics, values in our conduct, adi we are insisting on, and we are gravitating more and more towards evidence-based policing, and wherever there is any requirement, new legislations and enhanced deterrence. Now, if you look from the left, it's people's police. We are gravitating more and more towards improved service delivery, and towards police credibility. So this is the matrix, this is the key, this is the template which has been given to us at the beginning, and we are being guided by this, and we will be following this matrix, this paradigm as we go along. It's towards better services in the society. So once again, friends, I really seek your support, your cooperation towards meeting with our objectives. And we are really excited, looking forward to the new year to perform and deliver even better. Last 2 years, 2.5 years has been a challenge, a great challenge for us. In the midst of all kinds of challenges, unprecedented challenges also, police has performed to the best of its ability. Police have received acknowledgements across the country. Police have received a lot of all kinds of, on one side there has been rewards, on the other side I should not deny that there has been brickbats, but that is all part of it. And I'm sure that we stand committed to perform and do even better. There are shortcomings, no doubt. There are standards are really very high as far as expectations is concerned, but I can assure you that we will work and strive towards the expectations and try to meet it in a 100% manner. You will not find us in wanting in trying to improve and better our performance. Okay? Thank you very much once again. Thank you. Thank you, sir. We invite all be with us and have lunch and go. You want to take some questions? 1 or 2 questions? If you are willing, Okay. because The matter is still under, మనం మీడియాలో చదివినాము, చూసినాము, అది మాటలు కూడా అక్కడక్కడ వచ్చింది. వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ దాట్. సో దట్స్ ఎ స్ట్రే ఇన్సిడెంట్. మీరు పోలీస్ పర్ఫార్మెన్స్, ఫంక్షనింగ్, లార్జర్ ఇష్యూస్ గురించి అది ఒక వ్యక్తిగతంగా ఇష్యూ. వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ దెర్ ఈస్ కన్సర్న్, నో డౌట్. వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు దాట్. Well, I mean, so far, many states have put in place some restrictions. There is a COVID guidelines everywhere. We are still waiting for if there is anything other than the national COVID guideline. Many states have imposed restrictions. Neighboring states also have imposed restrictions. We are still working on that. Pros and cons. Fortunately, Andhra Pradesh, we are better off in terms of the Omicron threat. So we are very comfortable from there. Government has taken many measures and put in place. So there's nothing to worry, but as a precaution, we are still waiting for if there's anything further on it. Yeah? Mapped, yes. See, the offense, for the offense which has taken place in AP, yeah. Some of them may be, living in neighboring states, but offenders pertaining to offences in AP. Yeah.
దీని గురించి ఏం వరి కావన ఏం విషయం లేదు. వీఆర్ పుట్టింగ్ మెజర్స్ ఇన్ ప్లేస్. ఇందాక చెప్పినాము, మనం కూడా అది పూర్తిగా ఈ విషయం వెరిఫై చేస్తున్నాము. సెక్యూరిటీ కూడా ఉన్నాయి, అన్ని రకంగా వాట్ ఎవర్ మెజర్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్. ఓకే సార్, సో చేశారు అది. ఏదండి అంటే మనం ఏం చేసాం పూర్తిగా అంటే నేను ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అష్యూరెన్స్. ఓకే, దట్ ఆల్ మెజర్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, because see, all of them are prominent personalities. The government has taken cognizance of it and put in place certain mechanisms. Okay, మళ్ళీ మాట్లాడతాం. Yeah, well, we gave you 7 days charge sheet. 21 days is trial. Trial, it has not happened. 21 days లో ట్రయల్ హ్యాపెన్ కాలేదు, ఎందుకంటే కోర్ట్స్, స్పెషల్ కోర్ట్స్ కూడా ఉండాల్సింది. సో ఆల్ దట్ కండిషన్స్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్పీడీ డిస్పోజల్ ఆఫ్ కేసెస్ is not in place. The logistic, the infrastructure, courts, so that has to come in place. So once that is in place, the speedy trial will also take place. Please. నేను అన్నాం కదా, అన్ని రకంగా మెజర్స్ ఇన్ ప్లేస్. అన్ని రకంగా మెజర్స్ అంటే అలాంటి మాటలు కూడా ఉండవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మన మంత్రి గారు మొన్న మీ పేపర్ ద్వారా చూసాం, ఏది మన మంత్రి గారు కూడా ఆయనతో మాట్లాడినారు. మళ్ళీ పోలీసు మాట్లాడడం అంటే ఏంటి? మంత్రి గారు ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అన్నీ జరిగినాయి, అన్ని మెజర్స్. అందుకోసం మేము అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాం కదా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి. అదే అష్యూరెన్స్ అంటే అదే కదా, అన్ని రకంగా మెజర్స్. మీరు ఒక రెండు విషయం గురించి అడుగుతున్నారు. అన్ని రకంగా వి పుట్ మెకానిజం ఇన్ ప్లేస్. మెనీ మెకానిజం ఐ కెనాట్ టెల్ బికాస్ దే ఆర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. ఓకే, బట్ ఐ అష్యూర్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ అప్ ఎట్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్. Okay, and all measures that is necessary has been put in place. I assure you on behalf of the government. Thank you. Yeah. Well, see, the funds have been released, tendering process is on. Now physically installation is on. 40% we have already done, even before the Supreme Court direction. Even before the Supreme Court direction, we had a project. So, 3 months further. ఏదండి రిక్రూట్మెంట్ అండి, అదే మనం జనవరి నెలలో ఆశిస్తున్నాం. 6,000 అది ఇట్ విల్ కమ్ దెన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, I would like you to just have a look at this various awards. ఈ అవార్డ్స్ మధ్యలో మనం ఈ మీటింగ్ పెట్టుకున్నది కూడా ఒక ఉద్దేశం ఉన్నాయి. సో టు ఆల్సో డెమాన్స్ట్రేట్ టు యూ ఆల్, ఇది ఉట్టి చెప్పడం అని కాకుండా, దీస్ ఆర్ ద రికగ్నిషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఇన్ కమింగ్ ఇయర్ వీ స్టిల్ విల్ రిసీవ్ మోర్ అండ్ వీ విల్ ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్స్. ఓకే, అండ్ it's a matter of pride that AP Police is figuring number 1 in many parameters in the country, and that is all with your support and the support of the government direction. In a very dedicated, systematic manner we are progressing. Thank you very much.